Hi dear students, today we are going to discuss S block elements. In S block elements, first we have to learn first A group elements. S block elements means 1A group or second A group, two group elements. So first 1A group main points, atomic radii, already you know 1A group elements. So lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. So first atomic radii, the density top to bottom increases. Top to bottom atomic size increases. When size increases, atomic radius also increases. Top to bottom molecular weight increases, so density also increases. So lithium to cesium atomic radii density increases. Next, ionization energy. When the size increases, the attraction between nucleus and valence electron decreases. When attraction decreases, so it loses electron very easily. That means to remove an electron, very less amount of energy is required. So ionization energy, you know, what is the ionization energy? The minimum energy required to remove an electron from isolated neutral gaseous atom is called ionization energy. So to remove an electron, large sized atoms is very easy, small sized atoms is very high ionization energy required. So lithium small size, so more ionization energy. Cesium large size, so less ionization energy. So top to bottom ionization energy decreases. Melting points and boiling points also decreases. These are all first A group elements are soft metals and they are also called as alkali metals. Why they are called alkali metals? When they react with water, they forms hydroxides. Next, hydration enthalpy. Small sized atoms has high hydration energy. Large sized atoms have low hydration enthalpy. Small sized ions have more hydration enthalpy. Large sized ions have less hydration enthalpy. Because for small sized ions, more water molecules are binding. So binding takes place. So that's why lithium plus is small size. Small size means more hydration enthalpy. Cesium plus is large size. That's why less hydration enthalpy. Next, size of alkali metals in aqueous solution. In aqueous solution, normally the size is cesium large size. Cesium has large size, but in aqueous solution, lithium surrounded by more water molecules. So that's why lithium plus ion size in aqueous solution is more. So next, ionic mobility. Lithium plus ion size is more. Lithium plus ion size more. And the meaning it is large size. Large size is movement takwa. So mobility takwa. So ionic mobility and conductance in aqueous solution, lithium plus is less because lithium plus ion in aqueous solution the size is large. Large size means mobility less. So that's why cesium plus has ionic mobility more and conductance also more. So next one, very important, flame colors test. Lithium crimson red, sodium yellow color, potassium violet color, rubidium red violet, cesium blue. దీనికి షార్ట్ కట్ చూడండి. దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే లిక్కర్. సో లిథియం సిఆర్ లిక్కర్ అంటే లిథియంకి క్రిమ్సన్ రెడ్ లిక్కర్. సో నెక్స్ట్ సోడియంకి ఎల్లో సిల్లీ ఫెల్లో లాగా అంటే సోడియం కదా, సోడియం ఎల్లో. సో లేదా నా ఎల్లో సో ఎలా అయినా గుర్తుపెట్టుకోండి. లేకపోతే నాయుడు ఏదో ఒక షార్ట్ కట్. సో సోడియం వచ్చింది అంటే ఎల్లో కలర్. సో పొటాషియం వైలెట్ కేవి అంటే ఇది ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే కవి అని గుర్తుపెట్టుకోండి కవి. సో నెక్స్ట్ రుబీడియం రెడ్ వైలెట్, ఆర్బీ ఉంది కదా రెడ్ వైలెట్. సో ఆర్ అంటే ఆర్ రెడ్ వైలెట్. నెక్స్ట్ సీసిఎం బ్లూ, సీసిఎం సి అంటే సముద్రం. సి ఏ కలర్లో ఉంటుంది మనకు వాటర్, సీ వాటర్ బ్లూ కలర్లో ఉంటుంది. సో సీసిఎం బ్లూ. సో ఫస్ట్ వన్ లిక్కర్ లిథియం క్రిమ్సన్ రెడ్. సో నెక్స్ట్ వన్ సోడియం నా ఎల్లో. నెక్స్ట్ పొటాషియం పొటాషియం వైలెట్. నెక్స్ట్ రుబీడియం సో రెడ్ వైలెట్ ఆర్ రెడ్డిష్ వైలెట్ రుబీడియం. నెక్స్ట్ సీసిఎం సి అంటే బ్లూ కలర్. సో అలా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి షార్ట్ కట్ అది. సో నెక్స్ట్ రిడక్షన్ విత్ ఎయిర్. మనకి లిథియం when reacts with oxygen forms lithium oxide. So remaining also forms oxides, but if excess amount of air passes through that metal, sodium reacts with excess amount of oxygen forms sodium peroxide. So first lithium forms oxide, sodium forms peroxide. Potassium, rubidium, cesium reacts with excess of oxygen forms superoxides. Very important. So number of questions asked in the previous semester. So lithium burns in air forms. It is also one question. When lithium burns in air, which of the following is formed? Option A, lithium oxide. Option B, lithium nitride. Option C, both 1 and 2. Option C, both 1 and 2. Option D, none of the above. So lithium burns in air forms lithium oxide and lithium nitride, Li2O and Li3M. Okay, note this.
వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. నెక్స్ట్ పాయింట్ చూస్తే ఫ్లోరైడ్స్, హైడ్రాక్సైడ్స్, కార్బోనేట్స్, బైకార్బోనేట్స్, ఆక్సైడ్స్, నైట్రేట్స్, దేర్ సాల్యుబిలిటీస్ టాప్ టు బాటమ్ ఇంక్రీజెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ LiOH, NaOH, CSOH, లైక్ దట్. ఫ్రమ్ లిథియం హైడ్రాక్సైడ్ టు సీసియం హైడ్రాక్సైడ్ సాల్యుబిలిటీ ఇంక్రీజెస్. So next very important point, lithium carbonate Li2CO3, it is not stable to heat. It is a covalent compound. When you give the heat, it is decomposed into Li2O and CO2. Remaining all carbonates, sodium carbonate, potassium carbonate, they decomposed into ions. For example, Na2CO3 and decomposition gives Na plus CO3 minus 2. So like that potassium carbonate K plus CO3 minus 2. But only Li2CO3 is covalent compound. It is not stable to heat. So it forms Li2O and CO2. Next, lithium nitrate. Lithium nitrate also on decomposition forms Li2O, NO2 plus O2. It is nitrate, it forms NO2 vapors and O2 gas. So remaining all nitrates, sodium, potassium, rubidium, cesium, whatever the nitrate on decomposition gives nitrates and oxygen. So nitrate, so it is nitrate, it is nitrate. Nitrates on decomposition gives nitrates. But only lithium nitrate gives lithium oxide and NO2 plus O2. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, కంపల్సరీ క్వశ్చన్ ఉంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ రాసిన దాంట్లో బేస్ చేసుకుని కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ ఏదో ఒక షిఫ్ట్లో వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ లిథియము, మెగ్నీషియము, ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్, సెకండ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్. దీస్ టూ ఆర్ డయాగోనల్లీ రిలేటెడ్ ఎలిమెంట్స్. సో షార్ట్ కట్ ఏంటంటే లిమ్గా, షార్ట్ కట్ లిమ్గా అని గుర్తుపెట్టుకోండి. సో లిథియము, మెగ్నీషియము డయాగోనల్లీ రిలేటెడ్ ఎలిమెంట్స్. నెక్స్ట్ LiCl డీలిక్విసెంట్. 1A గ్రూప్లో LiCl డీలిక్విసెంట్, సెకండ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్లో మెగ్నీషియం క్లోరైడ్. డీలిక్విసెంట్ మీన్స్ హైడ్రేషన్ టేక్స్ ప్లేస్. రిమైనింగ్ all halides does not forms hydrated molecules. So lithium chloride combines with 2 moles of water, it forms LiCl2H2O. So which of the following is exist? LiCl2H2O, NaCl2H2O, RbCl2H2O, CsCl2H2O, like that. So only LiCl2H2O exists. అలాగే సెకండ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటే MgCl2 6H2O. ఇది అక్కడ చూద్దాం. నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ when reacts with X+Y moles of ammonia, first A group elements reacts with ammonia, forms ammoniated metal and ammoniated electron. So ammoniated metal plus ammoniated electron. The resultant solution is dark blue in color. Why it is dark blue in color means due to the presence of ammoniated electron or solvated electron. It is called ammoniated electron or solvated electron. So due to this presence of ammoniated or solvated electron, it gives color. So and also it exhibits paramagnetism and it conducts electricity. Different questions are asked. So ఇది ఇచ్చేస్తారు, ఇది ఇచ్చి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ స్టేట్మెంట్స్. ద రిజల్టెంట్ సొల్యూషన్ ఈజ్ కలర్లెస్. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్, ద రిజల్టెంట్ సొల్యూషన్ ఈజ్ బ్లూ కలర్. సో కలర్ బ్లూ, డార్క్ బ్లూ ఆర్ బ్లూ. సో వాట్ ఈస్ ద వై ద కలర్ ఈజ్ డ్యూ టు ద presence of solvated or ammoniated electron. So the resultant solution conducts electricity due to the presence of unpaired electron. It is paramagnetic in nature. So paramagnetic కూడా అవుతుంది ఇది, paramagnetic. నెక్స్ట్ కండక్టింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. సో ఏదైనా అడగవచ్చు ఇందులో క్వశ్చన్. సో జాగ్రత్తగా చూడండి, ఇది కంపల్సరీ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ గ్లాబర్ సాల్ట్ ఫార్ములా Na2SO4 10H2O. సో KO2 ఈజ్ పారామాగ్నెటిక్. ఇది ఆల్రెడీ మీరు 2 మార్క్స్లో చదువుకుంటారు. KO2 ఈజ్ పారామాగ్నెటిక్. వై KO2 ఈజ్ పారామాగ్నెటిక్? KO2 ఈజ్ సూపరాక్సైడ్స్ ఆర్ paramagnetic because O2 minus contains unpaired electrons in antibonding pi orbitals. Very important. Okay, note this. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్లో మనం ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ చూస్తే సేమ్ హైడ్రేషన్ ఎంథాల్పీ టాప్ టు బాటమ్ ఇన్ అయాన్స్ డిక్రీజెస్. సో బెరీలియం హ్యాస్ లార్జ్ హైడ్రేషన్ ఎంథాల్పీ, లాస్ట్ బేరియం హ్యాస్ స్మాల్ హైడ్రేషన్ ఎంథాల్పీ, లో హైడ్రేషన్ ఎంథాల్పీ. సో బెరీలియం స్మాల్ సైజ్, మోర్ హైడ్రేషన్ ఎంథాల్పీ. సో బెరీలియం అయాన్ ఇన్ వాటర్ ఇట్ హ్యాస్ లార్జ్ సైజ్. సో దట్స్ వై ఇట్స్ అయానిక్ మొబిలిటీ ఈజ్ లెస్, its ionic mobility is more.
ఒకవేళ అయానిక్ మొబిలిటీ అడిగితే. సో నెక్స్ట్ మెల్టింగ్ పాయింట్ టాప్ టు బాటమ్ డిక్రీజెస్ డ్యూ టు ద డిఫరెంట్ క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్స్. బేస్డ్ ఆన్ క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్స్ మెల్టింగ్ పాయింట్ టాప్ టు బాటమ్ డిక్రీజెస్. సో నెక్స్ట్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆల్సో టాప్ టు ఇట్ ఈస్ క్వైట్ డిఫరెంట్. బెరీలియం, నెక్స్ట్ మెగ్నీషియం, కాల్షియం, స్ట్రాన్షియం, బేరియం. సో నెక్స్ట్ డెన్సిటీ బెరీలియం టు కాల్షియం డిక్రీజెస్ ఆఫ్టర్ ఇంక్రీజెస్. సో బెరీలియం టు కాల్షియం డ్యూ టు ద క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ బెరీలియం టు కాల్షియం డిక్రీజెస్. సో ఆఫ్టర్ స్ట్రాన్షియం టు బేరియం ఇంక్రీజెస్. సో ఇది బెరీలియం, నెక్స్ట్ మెగ్నీషియం, నెక్స్ట్ కాల్షియం డిక్రీజెస్, నెక్స్ట్ స్ట్రాన్షియం టు బేరియం ఇంక్రీజెస్. నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బెరీలియం హైడ్రైడ్, మెగ్నీషియం హైడ్రైడ్, BeH2 అండ్ MgH2 ఆర్ పాలిమెరిక్ స్ట్రక్చర్. CaH2 అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ హైడ్రోలిత్. సో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫ్లేమ్ టెస్ట్. ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఫ్లేమ్ టెస్ట్ చూసాం. సెకండ్ ఏ గ్రూప్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఎలిమెంట్స్ డస్ నాట్ ఎగ్జిబిట్ ఫ్లేమ్ టెస్ట్, ఫ్లేమ్ కలర్ టెస్ట్ అన్నారనుకోండి. బెరీలియం, మెగ్నీషియం. సో బెరీలియం, మెగ్నీషియం నో ఫ్లేమ్ కలర్. కాల్షియం బ్రిక్ రెడ్, కాల్షియం అంటే ఇప్పుడు బ్రిక్ రెడ్. నెక్స్ట్ స్ట్రాన్షియం అంటే క్రిమ్సన్ రెడ్ లైక్ బ్లడ్ రెడ్. సో నెక్స్ట్ బేరియం యాపిల్ గ్రీన్. సో ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే ఇది బనానా. బేరియం అంటే బనానా యాపిల్ ఏ కలర్లో ఉంటాయి? గ్రీన్ కలర్, గ్రీన్ యాపిల్. సో నెక్స్ట్ రేడియం అంటే క్యారమైన్. సో ఇది SrCr క్రిమ్సన్ రెడ్, స్ట్రాన్షియం క్రిమ్సన్, ఇది కాల్షియం బ్రిక్ రెడ్. ఓకే. నెక్స్ట్ బెరీలియం క్లోరైడ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బెరీలియం క్లోరైడ్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇట్ హ్యాస్ వన్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ సాలిడ్ స్టేట్, అనదర్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ వేపర్ స్టేట్, అట్ హై టెంపరేచర్ అనదర్ స్ట్రక్చర్. సో దట్స్ వై వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ బెరీలియం క్లోరైడ్ ఇన్ వేపర్ ఫేజ్ ఇట్ ఎగ్జిస్ట్స్ యాజ్ డైమర్. వేపర్ ఫేజ్లో డైమర్ కింద ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అంటే డైమర్ అంటే 2 మాలిక్యూల్స్ కంబైన్ అయ్యి మనకు ఫామ్ అయ్యేది డైమర్. సో BeCl2 ఈ రెండు కంబైన్ అయ్యి మనకి డైమర్ ఫామ్ అయింది. సో ఇట్ ఈజ్ ప్లానార్ స్ట్రక్చర్. దీన్ని ఇంకా హీట్ చేసాం అనుకోండి, అట్ హై టెంపరేచర్ ఇట్ హ్యాస్ లీనియర్ స్ట్రక్చర్. సో ఇక్కడ అనుకోండి బెరీలియంకి sp2 హైబ్రిడైజేషన్, ఇక్కడ ఇలా ట్రైగోనల్ ప్లానార్ స్ట్రక్చర్ వచ్చింది కాబట్టి sp2 హైబ్రిడైజేషన్. లీనియర్గా ఉన్నప్పుడు దాని హైబ్రిడైజేషన్ బెరీలియం క్లోరైడ్లో ఇక్కడ sp హైబ్రిడైజేషన్. సో ఇక్కడ sp హైబ్రిడైజేషన్, ఇక్కడ sp2. అదే ఇన్ సాలిడ్ స్టేట్లో తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇన్ సాలిడ్ స్టేట్ ఇట్ హ్యాస్ అ పాలిమెరిక్ స్ట్రక్చర్. 1 మోనోమర్ కంబైన్స్ విత్ అనదర్ మోనోమర్, అలా మనకి పాలిమర్ ఫామ్ అవుతుంది. సో పాలిమెరిక్ స్ట్రక్చర్ ఇట్ హ్యాస్ అ టెట్రాహెడ్రల్ అండ్ ఇట్ ఈజ్ నాన్ ప్లానార్. ఇవి రెండు ప్లానార్, సాలిడ్ స్టేట్లో మాత్రం నాన్ ప్లానార్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ ఈజ్ టెట్రాహెడ్రల్ స్ట్రక్చర్, హైబ్రిడైజేషన్ sp3. సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ నోట్ చేసాం కదా sp3. ఓకే, నోట్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ వన్ కంపోజిషన్ ఆఫ్ పోర్ట్లాండ్ సిమెంట్. వెరీ ఈజీ. సో ఇందులో డిఫరెంట్ ఆక్సైడ్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ వన్ చూడండి, కాల్షియం ఆక్సైడ్. నెక్స్ట్ సిలికాన్ ఆక్సైడ్ SiO2, Al2O3, MgO, Fe2O3, నెక్స్ట్ SO2, సో ఒకసారి చూడండి ఇది ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే కాశీ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. కాశీ వెళ్ళి అంటే వెళ్ళి అనుకోండి. కాశీ వెళ్ళి మెగాస్టార్ ఫైట్ సీన్ షూట్ చేశాడు. కాశీ వెళ్ళి మెగాస్టార్ ఫైట్ షూట్ చేశారు. సో ఇది ఎలా అంటే ఫస్ట్ కాశీ CASI, కాశీ వెళ్ళి AL, మెగాస్టార్ MG, ఫైట్ FE2, షూట్ చేశారు అంటే ఇక్కడ SO2, SO3 రెండు ఉంటాయి. సో కాశీ కాల్షియం ఆక్సైడ్ అండ్ CaO, సిలికాన్ ఆక్సైడ్ SiO2, అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ Al2O3, మెగ్నీషియం ఆక్సైడ్ MgO, Fe2 ఆక్సిజన్ O3, సో SO2. సో ఈ పర్సంటేజ్ కూడా ఈజీ. ఎలా అంటే ఫస్ట్ది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి, 50 to 60%. ఇది గుర్తుపెట్టుకొని 50లో హాఫ్ ఎంత? 25. సో ఇది 20 to 25, ఒక 5 డిక్రీస్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ 20లో హాఫ్ 10, అంటే ఇది 5 to 10, 5 డిక్రీస్ చేసుకోండి. 5 to 10 డిఫరెన్స్ 5 అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ వరకు డిఫరెన్స్ 5 ఉంటుంది. 5లో హాఫ్ 2.5 కదా. సో 2.5కి నియర్ వాల్యూ హయ్యర్ వాల్యూ తీసుకోండి 3, అంటే 2 to 3. సో ఫైనల్గా లాస్ట్ రెండు కూడా 1 to 2%. సో ఇక్కడ 2 నోట్ చేసుకుంటే 1 to 2. వెరీ ఈజీ. ఫస్ట్ 50 to 60, 50లో హాఫ్ 25, 20 to 25, 20లో హాఫ్ 10, 5 to 10, 5లో హాఫ్ 2.5 కాబట్టి 3 నోట్ చేసుకున్నాను, 2 to 3. ఇటు ఇక్కడ నోట్ చేస్తాం 1 to 2. సో అదే ఇక్కడ పర్సంటేజెస్ నోట్ చేస్తాను. వెరీ ఈజీ. సో నెక్స్ట్, సో ఇవి పర్సంటేజెస్
పోర్ట్లాండ్ సిమెంట్ ఆక్సైడ్స్. నెక్స్ట్ వన్ జిప్సమ్ ఫార్ములా CaSO4 2H2O, మీకు తెలిసిందే. ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ ఫార్ములా CaSO4 ½ డెడ్ బాండ్ ప్లాస్టర్ ఆర్ ఎన్హైడ్రస్ కాల్షియం సల్ఫేట్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ CaSO4 కాల్షియం సల్ఫేట్. నెక్స్ట్ బోన్స్ టీత్లో ఉండే విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ కాంపౌండ్ కంటైన్స్, బోన్స్ అండ్ టీత్ అంటే కాల్షియం ఫాస్ఫేట్ Ca3PO4 ట్వైస్. ఎనామిల్ ఇది ఆల్రెడీ మనకు బిట్ ఒకటి వచ్చింది. ఎనామిల్ కంటైన్స్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ అంటే 3 Ca3PO4 ట్వైస్ CaF2. నెక్స్ట్ ఏ సస్పెన్షన్ ఆఫ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇన్ వాటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ యాజ్ యాంటాసిడ్ ఇన్ మెడిసిన్, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం. సో వాట్ ఈజ్ మిల్క్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం అంటే సస్పెన్షన్ ఆఫ్ మెగ్నీషియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇన్ aqueous solution, that is used as antacid. Next MgCO3 is ingredient of toothpaste, which of the following is ingredient of toothpaste అంటే మెగ్నీషియం కార్బోనేట్. నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్లో cesium అండ్ పొటాషియం, దీస్ 2 metals ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ సెల్ లేదా ఫోటో వాల్టాయిక్ సెల్ ఆర్ ఫోటో కెమికల్ సెల్స్. క్లోరోఫిల్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ అయాన్ ఈజ్ ప్రజెంట్ అని అడిగితే క్వశ్చన్ ఏంటంటే Mg+2 అయాన్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ క్లోరోఫిల్. సో మనకి ఆ గ్రీన్ కలర్లో లీవ్స్ ఉండడానికి రీజన్ ఏంటంటే Mg+2, సో క్లోరోఫిల్. ఓకే, నోట్ దిస్.